and then we will begin. Most gracious Heavenly Father, I thank you and praise you, dear Lord God, for this wonderful time. I bless everyone seated here, dear Lord Jesus. I thank you for your presence, your mighty presence, O Lord God. Yes, O Lord Jesus, I thank you that you're filling each one of them through your word. Yes, O Lord Jesus, I surrender my life, my everything into your precious hands. Let my words be your words, O Lord God. Let the word touch everyone and let it be a blessing, dear Lord God. Yes, Lord. Once again, I give you all the glory, honor, and praise. I commit Harinakshi into your hands. As she translates, let the word be powerful like a double-edged sword, O Lord God. Thank you, Lord Jesus. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen. Hallelujah. 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 I don't know when Gladys sister gave me a call on 8th August. She asked me to give the word of God. 2 days I was praying, asking God to give me the right word. काय बोलायचं प्रभू? 2 दिवस मी खूप असू दे मध्ये मध्ये मला मराठी बोलायला पण आवडतात. I was waiting on the Lord. I don't know, a lot of burden came into my heart. I did not know why God has given me this word to share with you. Maybe it is going to touch one or two of you, or maybe all of you. Okay? As most of us are ladies here. सॉरी काय झालं टीचर आहे मी बोलून सवय झालं ओके ओके आतापर्यंत समजलं ना खूप आय वॉज बर्डन्ड इन माय हार्ट अँड आय जस्ट गॉड गेव मी सम थिंग्स आय रोट द पॉइंट्स माझ्या मनामध्ये जे ओझं आलं ते ओझं आल्यानंतर जे देवाने मला वचन दिलं ते वचन मी लिहून काढलं just points I wrote on 10th of August. 2 days I waited. 10th of August I got a passage and I wrote the points. आणि 8 ऑगस्टला सिस्टर ग्लॅडिसनं मला फोन करून सांगितलं की महिला मीटिंगमध्ये तुम्ही वचन द्या. 2 दिवस मी देवाकडे वाट बघून प्रार्थना करत होतो आणि 10 ऑगस्टला देवाने मला काही मुद्दे दिले. ते एक पॅराग्राफ दिला मला, एक उतारा दिला. त्या उतारावरती काही मुद्दे मला देवानं दिलेला आहे. I just wrote the points and I thought I will pray about it before I come and deliver to you. आणि ते मुद्दे घेऊन मी असा विचार केला की तुमच्यापर्यंत येऊन ते सांगण्यापूर्वी ते मुद्दे घेऊन मी प्रार्थना करावी. 1 week I was praying and then I thought 17th of August, Sunday, I will expand the points. आणि एक आठवडाभर मी त्याच्यावरती प्रार्थना करत होतो आणि मग असा विचार केला की 17 ऑगस्ट दिवशी जे मुद्दे देवाने मला दिलेले आहे ते मुद्देसूर त्याचा पूर्णपणे उतारा मी लिहून काढावं. And you know what happened? 17th August, around 12 o'clock, I had a very bad fall. आणि 17 ऑगस्टला तुम्हाला काय झालं माहिती आहे काय? 17 ऑगस्ट दिवशी मी अचानक भयानक रीती पडलो. जोरात पडलं ते पण. आणि 2 वर्षापूर्वी असंच पडलेलं होतं आणि 17 ऑगस्टला 12 वाजता जोरात पडलं. सेम बुक्का मार राईट फीट अँड माय राईट हँड. आणि मी उठू शकलं नाही. ही मुलगी झोपत होतं आणि मी खूप प्रयत्न केलं, देवा काय करू मी, काय करू. खूप ट्राय केलं पण आय कुड नॉट गेट अप. आय न्यू this was the attack of the devil. उठायचा खूप प्रयत्न करत होतो, खरं मला उठता येत नव्हतं. मला समजून आलं की हे हल्ला शैतानानं माझ्यावरती केलेला आहे. I understood and luckily after half an hour Shirin got up. I called out to her. She came. She gave me a chair. She is now 7 months pregnancy. She cannot do anything. घाबरलं ती खूप. खुर्ची दिलं पण देवाच्या दयामध्ये मी उठलत आणि काही फ्रॅक्चर नाहीये, काही हे नाहीये. खूप पेन्स होता पण every time we fall God will lift us up. Amen. And I really thank God
I was able to move. I was able to do everything by myself. आणि आपण किती वेळा जरी पडलो तर देव आम्हाला नक्की उभा करणार आहे आणि Yes. त्याच्या कार्यासाठी आम्हाला पुन्हा तो उभा करणार आहे आणि त्याच्यानंतर सर्व गोष्टी मी नियमितपणे करू लागलो. So, what is my topic today? In our life, we are going to face uncertain battles, unwanted battles at uncertain times. I wish you would write it down. As a teacher, I'm going to give you point wise. Okay? It is very common. Life is not smooth. We are going to face and we are facing battles and battles in our life. आणि आमच्या जीवनामध्ये कायम आम्ही लढाईचा सामना देत असतोय आणि त्या लढाई कधी पण आपल्या जीवनामध्ये येऊ शकतात. सुनिश्चित कुठलीही वेळ नसते, अचानकपणे येत असते. आणि मी एक शिक्षक असून तुम्हाला मुद्दे देणार आहे. तुम्ही लिहून घ्या ते मुद्दे, जेणेकरून तुम्हाला नंतर देखील ते लक्षात राहील. कारण एवढं लक्षात ठेवा, जीवन जगत असताना आपल्याला प्रत्येक परिस्थिती, प्रत्येक लढाईचं सामोरे जावंच लागणार आहे. In our life, it will go very smoothly. Suddenly there will be a bouncer. Suddenly there will be a beamer. Suddenly there will be a fast ball. Before you try to dodge it and try to get up, things are over. It's so difficult in our life. आणि आपलं जीवन सुरळीत चालू असताना त्या सुरळीत जीवनामध्ये अचानक काहीतरी अडचण आपल्यामध्ये फेकण्यात येईल आणि त्या अडचणीला मात देऊन उभा राहण्याच्या अगोदरच ते आपल्याला पाडायचा प्रयत्न करत असते, जेणेकरून आपण उठूच नाही आणि त्याचा सामना करूच नाही. Sometimes we are quiet. We don't want to get into any problems. We don't want to get into any issues. But the problem will come in search of you. आणि कधी कधी आपल्याला असं वाटतंय की आम्हाला जीवनामध्ये काही समस्या नको आहे, आपण शांत राहतोय, काही नाही, नुसतं जगायचं. कारण कधी कधी समस्या आपल्याला शोधत येतात. And when you are caught up in such kind of battles, when you are caught up in such kind of issues, who will come there? आणि ज्या वेळेस त्या समस्यामध्ये आपण अडकून बसतोय, त्या युद्धामध्ये आपण जेव्हा असतोय, आपला सुटका करण्यासाठी कोण येते त्यावेळेस? The devil or the enemy will come with the lie, telling you, बिचारी, तू एकटीच आहे, तुला कोण नाहीये, तुला किती त्रास आहे, काय करणार तू, शेवटपर्यंत तू असंच बस. Yes or no? The devil will come with such kind of lies. आणि त्या परिस्थितीमध्ये आपला सुटका कसा करतोय शैतान माहितीये काय? असं बोलून की तुझं काय होणार नाही, तू बिचारी आहे, तू अशीच पडून राहणार आहे, तुझ्या जीवनाला अर्थ नाही आहे, या सगळ्या गोष्टी खोटं बोलून तो आपल्याला त्याच्यामध्ये अडकवून ठेवण्याचा प्रयत्न करत असतोय. But the topic I want to tell you, the Lord is telling you, you need not fight your battle alone. आणि आजचं शीर्षक तुम्हाला मला सांगायचं म्हणजे परमेश्वर काय म्हणतोय, तू एकटंच ते युद्धाला समोरे जाणार नाही. You need not face your battles alone. तू आपल्या युद्धाला एकटं समोरे जाणार नाही. Why? Because the Lord of hosts is standing next to you. सेनाधीश परमेश्वर तुझ्या बरोबर त्या युद्धामध्ये आहे आणि तो तुझ्यासाठी युद्ध लढेल. असं Before you ask him, he is already there fighting for you. आणि ते येण्याच्या अगोदर, ते समस्या तुमच्या जीवनामध्ये येण्याच्या अगोदर परमेश्वर तुमच्या बरोबर उभा आहे त्या युद्धामध्ये लढाई करण्यासाठी. So don't believe the lies the devil is telling you. आणि प्रत्येक समस्यामध्ये शैतान तुमच्या कानामध्ये जे कुजबुजतोय त्या खोटेपणाला तुम्ही अजिबात विश्वास ठेवू नका. The Lord will never leave you nor forsake you. Remember that. देव तुम्हाला कधीही सोडणार नाही आणि कधीही तडणार नाही. Tell your partner next to you, you're not alone in your battle. आणि तुमच्या शेजाऱ्याला तुम्ही आता जरा सांगा, तुम्ही एकटं नाहीये in this battle. तुम्ही एकटं नाही, आंटी. Not alone. Who is with us? The Lord of hosts is with me. Come on, say all of you. The Lord of hosts is with me. To fight my battles, to lead me, to guide me, to guard me. Keep on saying that the Lord of hosts is fighting all my Battles. आणि हे So- सतत तुम्ही म्हणत राहा की सेनाधीश परमेश्वर मज बरोबर आहे, माझा लढाई लढण्यासाठी मी एकटी नाहीये, तो मला मार्गदर्शन करणार. Jesus. Got it, my dear sisters? समजलं का तुम्हाला?
Every time the enemy attacks you, the enemy can come through your friend. The enemy can come through anyone. It can be your husband. It can be your children. It can be anyone. He will come in disguise to tell you such lies. But don't believe in that. Keep saying, the Lord of hosts is with me. The Lord of hosts is fighting my battles. The Lord of hosts is strengthening me. So today I'm giving you this encouragement. You are not alone in your battle. आणि शत्रू शैतान जो बहरूपी आहे तो तुमच्या समोर कशा पद्धतीने येणार, एक शत्रू म्हणून तुमच्या मैत्रिणीद्वारे येणार, मित्राद्वारे येणार, तुमच्या स्वतःच्या नवऱ्याच्या द्वारे तो कार्य करणार, तुमच्या कुटुंबाद्वारे कार्य करणार. कारण ते होत असताना तुम्ही एवढा विचार करा की त्या युद्धामध्ये तुम्ही एकटा नाही आहे, तर जो सेनाधीश परमेश्वर आहे तो तुमच्या बरोबर आहे. तो तुम्हाला शक्ती आणि सामर्थ्य पुरवणार आहे त्या युद्धामध्ये लढाई करण्यासाठी. Sometimes our battles are speakable. Sometimes they are unspeakable. कधी कधी त्या युद्धामध्ये आपण बोलत असते, बोलका युद्ध असते आपल्या कधी कधी, आणि कधी कधी शांत युद्ध असते जे बोलू शकत No, नाही. what I mean is sometimes आपण शेअर करू शकतो दुसऱ्यांना. कधी कधी आपण बोलू शकत नाही. What problems we are going through. आपला चेहरा स्माइलिंग असतात, पण अंदर काय चालू आहे ओनली देवाला माहिती आहे. That is what I'm trying to tell you. People will look at our face and assume, but God knows your inner heart. लोकांना फक्त आपला हसता चेहरा दिसणार, कारण त्याच्या पाठीमागचं समस्या दिसणार नाही, कारण देवाला आमचं अंतःकरण माहित आहे. Okay? So the passage which I would like to talk today is, turn with me to Exodus chapter number 17. Exodus chapter number 17. आणि ज्या उताराबद्दल बोलणार आहे ते निर्गम Exodus चॅप्टर 17. निर्गम 17 या उताराद्वारे मी तुम्हाला संदेश देणार आहे. Have you taken Exodus 17 verse 1? One of you read verse 1 loudly. 17 आणि 1. मग इस्रायल लोकांच्या सर्व समुदायाने सीन रानातून कूच केले आणि परमेश्वराच्या आज्ञेप्रमाणे मजल करून रफिदीम येथे तळ दिला. तेथे त्यांना प्यायला पाणी नव्हते. Okay? First verse tells you, according to the commandment of God, the people of Israel moved from the wilderness of Sin and camped at Rephidim. आणि परमेश्वराच्या आज्ञाप्रमाणे मजल करून रफिदीम येथे तळ दिला. Who gave this commandment? ही आज्ञा कोणी दिली इस्रायल लोकांना? God gave the commandment. देवाने ही त्यांना आज्ञा दिलेली होती. Around 30 lakhs of Israelites were moving from Egypt towards Mount Sinai. On the way, God told them when they were at wilderness of Sin, go to Rephidim. Command was go to Rephidim. आणि हे आज्ञा देवाने त्यांना दिलेली. तर सर्व समुदायाने 30 लाख इस्रायल लोक होते. त्या 30 लाख इस्रायल लोकांना देवाने काय सांगितलं? सीन रानातून त्यांनी कुठं जायचं आहे? रफिदीम इथं तळ गाठायची आहे. Okay, what is the meaning of Rephidim? आणि रफिदीम याचा अर्थ काय आहे? Rephidim means a place of rest. आणि रफिदीम या शब्दाचा अर्थ आहे विसावाचं ठिकाण. It was actually a valley आणि ते- which had lots